अविश्वास मात्र गरेर जीवन चल्दैन Life does not work by mere disbelief mere भनेको मात्र भनेको Okay Life does not work by mere disbelief अविश्वास मात्र गरेर जीवन चल्दैन एक आपसमा सहयोग गर बिना कारण नरिसाऊ Help each other Don't get angry for no reason Don't get angry for no reason बिना कारण नरिसाऊ Help each other यो त हामीलाई थाहा छँदैछ Don't get angry for no reason Okay To be angry To get angry there should be something wrong But without any reasons Don't get angry Okay कारणै नभइकन नरिसाऊ प्रत्येक कुराको महत्त्व बुझ इमानदार बन्न सिक Understand the importance of everything Understand the importance of everything प्रत्येक कुराको महत्त्व बुझ अब यहाँ इमानदार बन्न सिक भन्ने चाहिँ छुटेछ सिक्नु भन्ने बित्तिकै तपाईले लर्न भन्ने शब्द युज गर्नुहुन्छ लर्न टु बी अनेस्ट L-E-A-R-N learn to be H-O-N-E-S-T honest Okay इमानदार बन्न सिक learn to be honest प्रत्येक कुराको महत्त्व बुझ Understand the importance of everything Understand the importance of everything के हो त इम्पोर्टेन्स त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर बुझ नेक्स्ट के ठीक हो के बेठिक हो बुझ अब तिमी ठुलो भयौ Understand what is right and what is wrong Now you are grown up Now you are grown up तिमी ठुलो भयौ Understand what is right and what is wrong You should know बुझ्नु पर्छ You should know You should understand What is wrong What is right Okay यो कुरा Understand भनेको बुझ भनेर भनिएको हो यो चाहिँ कुनै लेसन दिइरहेको जस्तो कुराहरू छ यसमा सुनेका सबै कुरा सही हुन्छ भन्ने छैन Not everything you hear is true Not everything you hear is true तिमीले जे सुन्यौ नि त्यो सबै सत्य हुन्छ भन्ने छैन भनिएको छ Not everything you hear is true Okay Something may be true and something may not be true Okay So you have to find out what is right and what is wrong Why? किन? Not everything you hear is true. सुनेको सबै कुरा सत्य हुन्छ भन्ने छैन देखेका सबै दृश्य वास्तविक हुन्छ भन्ने छैन Not all the scenes you see are real Not all the scenes you see are real तपाईले देखेका सबै दृश्यहरू वास्तविक हुन्छ भन्ने छैन तपाईलाई जस्तो लागेर
पछाडीबाट हेर्दा उस्तै लाग्यो भनेको भरमा पनि हुँदैन। अनि कहिलेकाहीँ फेरि हामी इभिनिङ टाइमतिर एउटा रुख देख्यौं भने पनि, एउटा सानो बुट्टो देख्यौं भने कोही मान्छेले चाहिँ के सलहरू ओढेर उभिए जस्तो पनि देख्छौं, कहिले कहिले के देख्छौं। तर जे होस्, देखेका सबै दृश्य वास्तविक हुन्छ भन्ने छैन। Not all the scenes you see are real. Okay? And next one. What's the next one is? जिन्दगी लामो छ, जिउन सिक। Life is long. Learn to live. Live भनेकै जिउनु। Live a simple life भन्छन् नि, सरल जीवन बिताऊ भन्छन्। त्यस्तै Life is long. Learn to live. जीवन लामो छ, जिउन सिक, बाँच्न सिक। Okay? Life is long. Life is a struggle. संघर्ष हो, struggle हो। Okay? Now, next. प्रत्येक समस्यासँग जुझ्न सिक। Learn to deal with every problem. Learn to deal with every problem. प्रत्येक प्रब्लमसँग डिल गर्न सिक, जुझ्न सिक। Learn to deal with every problem. Learn to tackle every problem. हैन, प्रत्येक प्रब्लमलाई ट्याकल गर्न सिक। Learn to face गर्न सिक। Learn to deal, जुझ्न सिक, डिल गर्न सिक। Learn to deal with every problem. Okay? Learn to face, learn to tackle, learn to deal. ट्याकल गर्नु, फेस गर्नु, डिल गर्नु भनिन्छ प्रब्लम्सहरुसँग। अनि आफ्नो काम समयमा गर, मेहनत गर्न सिक। Do your work on time. Learn to work hard. मेहनत गर्न सिक। Learn to work hard. Do your work on time. यो सबै do your work on time. Do everything on time भनेको be punctual. Punctual बन भनेको हो। आफ्नो ख्याल राख, जे पायो त्यही नखाऊ। Take care of yourself. Take care of yourself. आफ्नो ख्याल राख। Don't eat what you get. Okay? Don't eat what you get. Eat only the things what are healthy. Okay? Don't eat what you get. Take care of yourself. आफ्नो ख्याल राख। फेरि यहाँनेरि यिनीहरूलाई नै राखेको छ। देखेका सबै दृश्य वास्तविक हुन्छ भन्ने छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त। Not all the scenes you see are real. Not all the scenes you see are real. देखेका सबै दृश्य वास्तविक हुन्छ भन्ने छैन। सुनेका सबै कुरा सही हुन्छ भन्ने छैन। Not everything you hear is true.
Not everything you hear is true. सुनेका सबै कुरा सही हुन्छ भन्ने छैन. प्रत्येक समस्यासँग जुझ्न सिक. Learn to deal with every problem. अविश्वास मात्र गरेर जीवन चल्दैन. Life does not work by mere disbelief. जिन्दगी लामो छ, जिउन सिक. Life is long, learn to live. के ठीक हो, के बेठीक हो, बुझ. Understand what is right and what is wrong. Okay? Now, अहिलेसम्म I presented the lesson. मैले लेसन प्रेजेन्ट गरेँ. अब तपाईँ यहाँनेरि यही लेसनलाई फेरि ग्रामरको हिसाबले हेर्नुपर्छ. ग्रामरको हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, लाइफ सिंगुलर कुरा हो, त्यसकारण डज नट वर्क भनेको छ. अब तपाईले लाइफ डजन्ट वर्क भनेर डज नटलाई डजन्ट बनाउन पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा पाउने. तपाईले लाइफ डजन्ट वर्क बाई मियर डिसबिलिफ. लाइफ डजन्ट वर्क बाई मियर डिसबिलिफ भनेर भन्नुभयो. यो डिसबिलिफ भनेको बिलिफ मात्रै हेर्नुहोस् त, डिसलाई छोडेर. बिलिफ भनेको विश्वास हो. डिस लगाएर अविश्वास बनाएको त हो नि. स्याटिस्फाइडलाई डिसस्याटिस्फाइड बनाए जस्तै लाइकलाई डिसलाइक बनाउँछौँ हामी, हो कि होइन? लाइकको अगाडि डिस जोडेर डिसलाइक बनाइन्छ भने बिलिफ भनेको विश्वास भयो, डिसबिलिफ भनेको अविश्वास भयो. लाइफ डजन्ट वर्क बाई मियर डिसबिलिफ. ओके, यसको ग्रामर यही हो. यो अर्कोको ग्रामर हेरौं. एक आपसमा सहयोग गर, हेल्प इच अदर. यहाँनेरि सायद तपाईले यस्तो पनि देख्नु भएको हुन्छ नि, इच अदर. इच अदर भनेको एक आपसमा. बिना कारण नरिसाऊ. यहाँ हेर्नुहोस् है, यसो नगर अथवा यसो नगर्नुहोस् भन्दाखेरि डोन्टको डोन्ट प्लस V1 को प्रयोग हुन्छ. रिसाउनुलाई गेट एङ्ग्री भनिन्छ अनि डोन्ट जोडेर डोन्ट गेट एङ्ग्री बनाइएको छ. नरिसाउनुहोस् भन्दा प्लिज डोन्ट गेट एङ्ग्री बनाउने हो. ओके, डोन्ट गेट एङ्ग्री फर नो रिजन. बिना कारण नरिसाऊ. यो प्रत्येक सेन्टेन्ससँग यो पिक्चर पनि फरक देख्न पनि सक्नुहुन्छ होला. यो भनाइ अनुसारले हामी यो भनाइ पढेर पिक्चर हेर्यो भने फरक हुन्छ. यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि वर्ड्स, सेन्टेन्सेस, के बोल्दैछ मान्छे त्यही अनुसारको अनुहार पनि देखिन्छ. त्यस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन? अब यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रत्येक कुराको महत्व बुझ, इमानदार बन्न सिक. अन्डरस्ट्यान्ड द इम्पोर्टेन्स अफ एभ्रिथिङ. यहाँ इम्पोर्टेन्ट छैन, महत्वपूर्ण भन्ने शब्द इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, तर यहाँ महत्वपूर्ण भनिया छैन, महत्व मात्रै भनिएको छ. त्यसो हुँदा इम्पोर्टेन्स भएको हो. Understand the importance of everything. प्रत्येक कुराको महत्व बुझ. इमानदार बन्न सिक भनेको चाहिँ learn to be honest. Learn to be honest.
इमानदार बन्न सिक त्यो छुटेछ के ठीक हो के बेठिक हो बुझ भनेको छ अब यहाँ हेर्नुहोस् बुझ भनेको अन्डरस्ट्यान्ड भइगयो understand what is right and what is wrong अब तपाईले आफू समानकोलाई अथवा जुनियरहरुलाई त यसरी भन्नुहुन्छ सिनियर मान्छेलाई के ठीक के बेठिक बुझ्नुहोस् भन्नु पर्यो भने प्लिज लगाउने प्लिज understand what is right and what is wrong अथवा मलाई विश्वास छ हजुरले के ठीक हो के बेठिक हो बुझ्ने प्रयास गर्नुहुनेछ भन्नु पर्यो भने I believe you will try to understand what is right and what is wrong त्यसरी पनि त भन्न सकिन्छ अब तिमी ठुलो भयौ Now you are grown up. You are grown up. You are not a child. You are grown up. सुनेका सबै कुरा सही हुन्छ भन्ने छैन. Not everything you hear is true. Not everything you hear is true. Not everything you hear is true. Okay? Everything, everyone, something, someone, nothing, no one, nobody, यिनीहरु मिनिङ प्लुरल जस्तो दिएको हुन्छ यहाँ सबै भन्ने शब्द छ तर यिनीहरुले चाहिँ भर्ब चाहिँ सिंगुलरको जस्तै इज प्रयोग हुन्छ हेर्नु त not everything you hear is true आर हुँदैन देखेका सबै दृश्य वास्तविक हुन्छ भन्ने छैन not all the scenes you see are real not all the scenes you see are real okay अनि नेक्स्ट जिन्दगी लामो छ जीवन सिक यो अघि नै भनिहाल्यो लाइफ इज लङ लर्न टु लिभ भनेर यो प्रत्येक समस्यासँग जुझ्न सिक लर्न टु डिल विथ एभ्री प्रब्लम अनि मैले ट्याकल TACKLE ट्याकल भयो FACE फेस गर्नु भनेको ट्याकल गर्नु भनेको डिल गर्नु उस्तै शब्दहरु हुन् त्यसपछि अन टाइम भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली टाइममा गर्नु लर्न टु वर्क हार्ड मेहनत गर्न सिक टेक केयर अफ योरसेल्फ डोन्ट इट what you get okay and यो सिक्ने पढ्ने समय हो it's time to learn and read अघि पनि छुटेछ यो it's time to learn and read यो सिक्ने पढ्ने समय हो हल्लाको पछि नलाग don't follow rumors okay it's time to learn and read don't follow rumors हल्लाको पछि नलाग अफवाहको पछि नलाग भनेको हो